जय सियाराम। धोरण 11 विषय गुजराती पाठ 12 प्रसंगदीप। लेखक भरत भट्ट। प्रस्तुत पाठ प्रसंगदीप जेनो साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा एटले के प्रसंग कथा एटले के आ पाठ में कोई बे प्रसंगनु वर्णन करवामां आव्युं छे। प्रस्तुत पाठ प्रसंगदीप पाठ जे छे ते ग्राम दक्षिणामूर्तिना स्थापक नानाभाई भट्ट तेमनी साथे बनेला बे घटनाओं तेमना अने विद्यार्थीओनी वच्चे जे बे घटनाओं बनी छे अने ए घटनाओमां कई रीते नानाभाई विद्यार्थीओने एक उत्तम केळवणी अने जीवननो एक उत्तम पाठ शीखवे छे एनी वात अने आपणने पण सारी शीख मळी रहे, जीवन जीववानी उत्तम कला मळी रहे एवी बे घटनाओनुं वर्णन आ प्रसंग कथामां करवामां आव्युं छे। जेमां आपणे प्रथम प्रसंग तोफान दिननी केळवणीनुं उर्मी काव्य एना विषे आपणे जोयुं के एमां कई रीते विद्यार्थीओ हजी युवान उंमर हती एना लीधे एमने तोफान करवानी ईच्छा थाय अने एना थकी ए युनिवर्सिटी आ ग्राम दक्षिणामूर्ति संस्थाना जे कुलपति अधिपति हता नानाभाई भट्ट एमनी पासेथी तेओ तोफान दिननी उजवणी करवानी मंजूरी मेळवे छे। पण नानाभाईने ख्याल आवी जाय छे के आ विद्यार्थीओ कंईक जो तोफान करी देवामां आवशे तो ये नक्की संस्था ने नुकसान पहोंचाडशे अने जो एमना मन में रहेला के मात्र एना विचार एमना आ स्वभाव ने दूर नहीं करवो पण एनी अंदर आवता आवा खराब विचारों ने पण दूर करवा छे एवुं विचारी अने नानाभाई ए विद्यार्थीओने सीधी ना पाडवाने बदले कंईक उदाहरणों आपी अने एने शीखववा मांगता हता एना माटे थई अने तोफान दिन उजववानी मंजूरी आपे छे। अने जेना मनमा आवा विचारो प्रथम उद्भव्या हता एवा विद्यार्थीओमां नानाभाई भट्ट पण पछी ए तोफान दिनमां जोडाय छे अने एवुं कहे छे के आ जे आगेवान लोको हता जेमने आवा निम्न कक्षाना नानी कक्षाना विचारो आवता हता एवा विचारोने दूर करवा माटे थई ए बधाय लोको उपर एक टार्गेट करे छे अने एमने नुकसान जाय एवा एवा तोफान करवानो एवो सूचन करे छे। ज्यारे ए विद्यार्थीओने एवी खबर पड़े छे तो तरत एवो नानाभाई भट्ट पासे जाय छे अने कहे छे के आनाथी तो विद्यार्थीओने नुकसान थशे के जो तमे अमारा कपड़ा फाड़शो, अमारा अरीसो तोड़शो, अमारो टाकू तोड़शो ए बधुं तोड़ो तो के अमने घणुं बधुं नुकसान जाय। तो नानाभाई भट्ट एमने शीख आपता कहे छे के नुकसान तो सर्वने भोगववानुं के जो विद्यार्थीओने नुकसान जाय एवी ज रीते तमे गोळ घी वगैरे खाओ तो एनाथी संस्थाने पण घणुं बधुं नुकसान जाय छे। तो नानाभाई कहे के तोफान तो तोफान ज होय छे अने एमां नुकसानी तो बधायने सरखी प्रमाणमां भोगववी पड़े के एकली संस्था शा माटे नुकसानी भोगवे के तमारे पण नुकसानी तो भोगववी ज पड़े। अने पछी कहे छे के जो नुकसानी तो भोगववी ज पड़शे अने पछी विद्यार्थीओनी उपर ज ए निर्णय लेवानुं नाखता कहे छे के बोलो नुकसानी तो जशे के तमारे तोफान दिननी उजवणी करवी छे के नथी करवी। तो जे लोको तोफान दिन उजववा मांगता हता ए ज लोको हवे तोफान दिन उजववानी ना पाडे छे अने दरेक विद्यार्थीने आमांथी नानाभाई भट्टना आ आगवी शैलीथी एनी दूरंदेशी नजरथी बधाय विद्यार्थीओने जीवननो एक पाठ मळी रहे छे के आपणे ज्यां होईए त्यां कोई संस्था होय कोई के गमे ते स्थळ होय के कोईपण स्थळे आपणे जेम नुकसानी जाय एम सर्वने नुकसानी जाय माटे क्यांय पण नुकसानी न जाय एवुं कार्य आपणाथी थवुं जोईए नहीं के दरेक जग्याए ज्यां होईए त्यां बधी चीज वस्तुने पोतानी होय के बीजानी होय बधाईने जाळवणी सारी रीते आपणे करवी ए आपणी फरज पड़े एवो जीवननो एक उत्तम पाठ नानाभाई भट्ट विद्यार्थीओने शीखवी आपे छे। एवो ज एक बीजो प्रसंग पण અહીં આપવામાં આવ્યો છે જેમાં કહેવામાં આવશે દક્ષિણામૂર્તિના ઉત્તર કુમારો એટલે કે ઉત્તરાધિકારીઓ। ઉત્તર કુમારો એટલે કે યુવાન વયના વિદ્યાર્થીઓ હતા। આ પ્રસંગમાં ઘટના એવી બને કે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એવું હતું કે જેમ નાનાભાઈ ભટ્ટ જેમ સંસ્થા ચલાવે એમ અમે પણ સંસ્થા ચલાવી શકીએ। એના મન એવું હતું કે આ સંસ્થા ચલાવી એ કોઈ અઘરું કાર્ય નથી। તો નાનાભાઈ અને કહે છે ઉલટા એવું માને છે કે આ જે વડીલ લોકો ચલાવે એના કરતાં અમે યુવાનો જો સંસ્થાને ચલાવે તો એના કરતાં વધારે સારી રીતે અમે સંસ્થા ચલાવી શકીએ એવું એના મનમાં એક અભિમાન હતું, ગર્વ હતો। તો નાનાભાઈ ભટ્ટને ખ્યાલ આવી ગયો અને તરત જ પછી એ એમને બધાને હવે કે કઈ રીતે સંસ્થા ચાલે છે, કેવી જવાબદારીઓ એમાં નિભાવવી પડે એ જણાવતા નાનાભાઈ ભટ્ટ હવે બધા વિદ્યાર્થીઓને જવાબદારી સોંપવા લાગે છે કે શિક્ષકોના પગાર, સંસ્થાને ચલાવવું, અનાજ, કોઠાર
શિક્ષકોના પગાર, રૂપિયા બધાની વ્યવસ્થા કરવાનો, એવું જે સંસ્થામાં કાર્યો હતા એવી બધી જવાબદારી એક એક વિદ્યાર્થીને સોંપવા લાગે છે. તો તરત જ વિદ્યાર્થીઓને અત્યાર સુધી જે ખ્યાલ ન હતો એનો ખ્યાલ આવે છે અને પછી પોતે કહે છે કે ના, કે આ જવાબદારી તો તમે જ નિભાવી શકો, કે દરેકથી આ કાર્ય થઈ શકે નહીં. આમ જે એમનું અભિમાન હતું એ નાનાભાઈ એક આગવી શૈલીથી તેઓ ઉતારે છે. જોઈએ આપણે આમાં વિસ્તૃત કે દક્ષિણામૂર્તિના ઉત્તર કુમારો એટલે કે એના ઉત્તરાધિકારીઓ, કે એના મન એવું હતું કે અમે જ આ સંસ્થા નાનાભાઈ ભટ્ટ કરતાં પણ સારી ચલાવી શકીએ. જોઈએ વિદ્યાર્થીઓની કલ્પના શક્તિ મને લાગે છે કે કવિ સાથે જ સરખાવી શકાય. કે કલ્પના શક્તિ એટલે વિચાર શક્તિ. અહીંયા લેખક કહે કે વિદ્યાર્થીઓની કલ્પના શક્તિ એને વિચાર કેવા હોય, કે જેમ એક કવિના વિચારો હોય એવા જ વિદ્યાર્થીઓના વિચારો હોય છે. કે કવિના વિચારો, કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ જુએ તો એમાંથી એ કવિ ધારે તો પાળિયાને પણ બોલાવે, વૃક્ષોને પણ બોલાવે, પશુ પંખી પ્રાણી દરેકને પોતાની વિચારોથી, માત્ર વિચારોથી એને બોલાવતો હોય. એમ આ વિદ્યાર્થીઓના મનમાં પણ કંઈક અલગ ને અલગ ઉમળકા આવતા હોય છે. જેમ કવિ ધારે એવું પરિણામ લાવે એમ વિદ્યાર્થીઓને પણ અલગ અલગ વિચારો જે છે વારંવાર આવતા હોય છે. એમ કહી અને હવે ઘટના જણાવતા લેખક કહે છે, એકવાર દક્ષિણામૂર્તિના વિનય મંદિરના આવા પ્રખર કાલ્પનિકો નાનાભાઈને કહે. કાલ્પનિકો એટલે કે આવા વિચારવાળા વિદ્યાર્થીઓ, નાનાભાઈ, તમે સંસ્થામાં વિદ્યાર્થી સ્વરાજની વાત કરો છો ને સ્વયં શિક્ષણ દિનનું મહત્ત્વ સમજાવો છો, તો સંસ્થા ચલાવવાનો અમને વિદ્યાર્થીઓને સોંપો. તો એ વિદ્યાર્થીઓ એના મનમાં વિચાર આવે ને નાનાભાઈને કહે કે તમે એવું કહો છો કે વિદ્યાર્થી સ્વરાજ એટલે કે વિદ્યાર્થી સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ. નાનાભાઈને કહે કે તમે એવી વાતો કરો કે વિદ્યાર્થી હંમેશા સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ અને દેશનું રક્ષણ કરનાર હોવો જોઈએ, અને સાથે સાથે અમને સ્વયં શિક્ષણ દિનનું આયોજન પણ કરવા કહો છો. એટલે કે અમે પોતે જ શિક્ષક બનીએ અને અમે પોતે જ ભણીએ અને ભણાવીએ એવું જો ઉજવો છો, તો એક દિવસ કે તમે એમ કેમ નથી કહેતા કે સંસ્થા પણ તમે ચલાવો, કે તમે અમને સંસ્થાની જવાબદારી પણ શા માટે નથી સોંપતા? તો નાનાભાઈ કહે, હા, તમે સંસ્થા ચલાવો એથી રૂડું શું? રૂડું એટલે કે સુંદર. કે નાનાભાઈ સમજી જાય છે અને તરત વિદ્યાર્થી કે જો તમારે સંસ્થા ચલાવવી હોય તો તમે ચલાવો, કે એનાથી તો વધારે સારી કઈ બાબત હોય, કે એ તો ખૂબ સારી બાબત છે. આગળ કહે છે, કાલે તમે ઓફિસમાં મને મળો એટલે આપણે બધી વિચારણા ગોઠવી કરી લઈએ. નાનાભાઈએ તરત સંમતિ આપતા કહ્યું કે નાનાભાઈ ભટ્ટ કહે કે હા, કે જો તમારે સંસ્થા ચલાવી તો કે એ તો ખૂબ સારી વાત છે. અને આયોજન કરતાં કહેશે કે તમે કાલે ઓફિસમાં આવજો એટલે કે હું બધું આયોજન વિચારણા, કે કોને કઈ જવાબદારી લેવી, એનું કઈ રીતે સંસ્થા ચલાવી, એની બધી ચર્ચા વિચારણા આપણે કરી લઈએ. એમ કહીને નાનાભાઈ તરત જ એને સંમતિ આપે છે. વિરાટ રાજાનો કુંવર ઉત્તરકુમાર જેવી તૈયારી સાથે કૌરવ સેનાને હરાવવા અને ગોવાળોની ગાયો છોડાવવા નીકળી પડ્યો હતો, તેવી જ તૈયારી સાથે બીજે દિવસે વિદ્યાર્થીઓ નાનાભાઈને તેમની ઓફિસમાં મળવા ગયા. કે જ્યારે કૌરવો અને પાંડવોનું યુદ્ધ થયું અને ત્યારે વિરાટ નામનો જે રાજા હતો એમનો પુત્ર હતો ઉત્તરકુમાર, કે એને મન એવું હતું કે હું આ બધા કૌરવોને હરાવી દઈશ, અને એમ ઉત્સાહ સાથે એ જેમ યુદ્ધ કરવા ગયો એમ અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ પણ જાણે કે અહીંયા રાજી ખુશીથી હોશે હોશે કે અમે બધું સારું જ કરશું, કે નાનાભાઈ કરે છે એના કરતાં કે અમારા કરતાં વધારે સારા કોઈ ન હોય એવું વિચાર કરતાં કરતાં આ બધા વિદ્યાર્થીઓ નાનાભાઈની ઓફિસમાં બીજે દિવસે એમને મળવા માટે પહોંચી ગયા. એમના મનમાં એક આનંદ હતો કે હવે આપણે સંસ્થા ચલાવી. એ આનંદના ઉમળકા સાથે તેઓ બધા નાનાભાઈ પાસે જાય છે. પ્રતિનિધિઓ ઓફિસમાં પહોંચ્યા એટલે નાનાભાઈ કહે, આવી ગયા, ચાલો, મેં બધું તૈયાર જ રાખ્યું છે, તમે સંસ્થા સંભાળો છો ને? કે પ્રતિનિધિઓ એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં આવા વિચારો આવેલા હતા, એના જે મુખ્ય આગેવાનો હતા, એ વિદ્યાર્થીઓ જેવા જ નાનાભાઈ પાસે આવે તો તરત જ કહે કે ખૂબ સારું, કે તમે આવી ગયા છો. અને પછી કહે કે શું, તો હવે તમે સંસ્થાની જવાબદારી ચલાવવા માટે તૈયાર છો ને? કે ચાલો, કે કોને શું કરવું એ બધી તૈયારી, એ બધું લિસ્ટ મેં બનાવી નાખ્યું છે, કે હવે તમે તૈયાર હો તો એ બધું હું તમને જણાવું. તો વિદ્યાર્થી કહે, અમે તો સંભાળવા તૈયાર જ છીએ, તમને શું લાગે છે? વિદ્યાર્થીઓએ પૂછ્યું કે હા, કે અમે તો તૈયાર છીએ, કે તમને કેમ લાગે કે અમારે સંભાળવી જોઈએ કે ના સંભાળવી જોઈએ? તો નાનાભાઈ કહે, મને તો બરોબર લાગે છે, તમે સંસ્થા સંભાળો,
અમારે એટલી ચિંતા ઓછી, નાનાભાઈ બોલ્યા. કે નાનાભાઈ કહે કે જો તમને તમારી સંસ્થા ચલાવો એ તો મને ખૂબ સારું લાગે છે કે જો તમે સંસ્થાને સંભાળી લેશો તો મારા માથેથી એટલી ચિંતા ઓછી થશે કે હું થોડીક જવાબદારીઓ મારે ઓછી થશે અને મારે એટલું કામ ઓછું રહેશે. તો વિદ્યાર્થીઓ કહે તો કહો, તમે અમને સોંપો અને સમજાવો. તો વિદ્યાર્થી કહે કે હા, જો તમને પણ યોગ્ય લાગતું હોય તો તમે બધી જવાબદારી અમને સોંપી દો અને સમજાવી દો કે કોને શું શું કરવું એ એકવાર અમને કહી દો. તો નાનાભાઈ કહે, જુઓ, પહેલાં તમે નક્કી કરી નાખો કે તમારામાંથી નિયામક કોણ થશે, એટલે હું તેને બધું સોંપી દઉં. પછી હિસાબનીશ કોણ થશે, મકાનનું બાંધકામ કોણ સંભાળશે, પ્રકાશન વિભાગને કોણ સંભાળશે, મુખ્ય ગૃહપતિ કોણ થશે વગેરે પણ તમે નક્કી કરી નાખો. નાની લાગતી સંસ્થાના વિરાટ દર્શનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. વિરાટ દર્શન એટલે કે જે સંસ્થા નાની લાગે પણ એના કાર્યો કેટલા મોટા હોય છે, વિરાટ હોવું એટલે કે મોટું હોવું, એ કાર્યો કે કેટલી જવાબદારીઓ આવતી હોય છે. આ નાની એવી સંસ્થા ચલાવવામાં પણ કેટલી જવાબદારીનું પાલન કરવું પડે, કેટલી જવાબદારી નિભાવવી પડે. અત્યાર સુધી જે વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ ન હતો એ હવે નાનાભાઈ ધીમે ધીમે એ વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા અને સમજાવવા લાગે છે. કહે છે કે નિયામક બની જાઓ એટલે કે જે આખી સંસ્થા ચલાવતો હોય તેનો અધ્યક્ષ કે ગમે એક તમે નિયામક બની જાઓ કે જેણે આખી સંસ્થાનું ધ્યાન દેખરેખ રાખવાની હોય છે. પછી બીજો કહે કે એક વિદ્યાર્થી હિસાબનીશ બની જાય એટલે કે જેની પાસે બધો એમને હિસાબ, કે એકને નિયામક કે એને આખી સંસ્થાનું ધ્યાન રાખવાનું, એકને હિસાબનીશ બનાવે એટલે કે જેની પાસે આખી સંસ્થાનો રૂપિયા ક્યાં આવ્યા, ક્યાં ગયા, ક્યાંથી લાવવા એ બધો હિસાબ રાખવાનું કામ હિસાબનીશને સંભાળવાનું. એ ઉપરાંત કંઈ નાની મોટી રૂમો બનાવવી પાડવી એ બાંધકામ કરવા માટેનો પણ એક વ્યક્તિ કે એક અધિકારી નિમો અને સાથે સાથે આ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને સંભાળવા માટે એક ગૃહપતિ જોઈએ. એ ગૃહપતિ પણ તમે એક નિમી દો અને આવા જુદા જુદા જે કંઈ અલગ અલગ પદો હતા એ બધા પદો સંભળાવી અને કહે કે આ બધા પદ ઉપર કોણ કયું પદ સંભાળશે એ બધા તમે નક્કી કરી લો. એવું જે છે નાનાભાઈ વિદ્યાર્થીઓને કહે છે. વાત આગળ ચાલી, તમે સરવૈયો અને સિલક તપાસી લો. કે નાનાભાઈ કહે કે આમ તમે એક પહેલાં શું કામ કરો કે પહેલાં તો બધા જુદા જુદા પદ એકબીજાને સોંપી દો અને પછી સરવૈયું તપાસી લો અને સિલક તપાસી લો. એટલે કે આજ સુધીનો જે કાંઈ ખર્ચો થયો છે, ક્યાંથી રૂપિયા આવ્યા, ક્યાંથી ગયા, એ બધાનું સરવૈયું એટલે કે હિસાબ પહેલાં તમે તપાસી લો અને સાથે સાથે સિલક એટલે કે આપણી પાસે જે કાંઈ રૂપિયાની બચત છે, જે કાંઈ પૈસા વધ્યા છે એ પણ તમે તપાસ કરી લો કે કેટલું વધ્યું છે અને કેટલું ગયું છે અને આમાંથી કેટલું વપરાણું એ બધું તમે જોઈ લો. પગારની તારીખ નજીક આવે છે તેથી પૈસા છે કે નહીં તે જાણી લો. કે હમણાં કે થોડા જ દિવસોમાં પગારની તારીખ પણ આવી જશે એટલે કે શિક્ષકોને પગાર પણ હમણાં ટૂંક સમયમાં કરવાના થશે. માટે કે હવે એ પગાર કરવા માટે પૈસા તો જોઈએ અને માટે એ પૈસા કેટલા સંસ્થાની પાસે પૈસા કેટલા પડ્યા છે એ પણ તમે જોઈ લો કે એની પણ તપાસ તમે કરી લો. પગાર માટે તેમજ બીજા કામો માટે ખૂટતી રકમ ક્યાંથી મેળવવી તે વિચારી લો. કે નાનાભાઈ કહે કે તમે પૈસા છે કે નહીં, કેટલા છે એ બધું તપાસ કરો અને સાથે માત્ર પગાર માટે જ રૂપિયા જોઈશે એવું નહીં કે પગાર ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ માટે રૂપિયાની જરૂર પડે કે કેટલા છે અને પછી ઘટે તો એ ક્યાંથી લાવવા, કેમ પૂરું પાડવું એ બધું તમે વિચાર કરી લો કે એ બધું તમે નક્કી કરી લો. તો વિદ્યાર્થી કહે તે નાનાભાઈ અમે પૈસાની વ્યવસ્થા તો ક્યાંથી કરીએ. વિદ્યાર્થીઓના પગ જરા ઢીલા થયા કે અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થીઓને જે નાનું એવું કામ લાગતું હતું એની હવે ખ્યાલ આવ્યો અને કહે છે કે અમે તો વિદ્યાર્થીએ કે અમે પૈસા વળી અમે ક્યાંથી લાવીએ. તો નાનાભાઈ કહે મેં સંસ્થા શરૂ કરી ત્યારે મને આજે પણ મારા વડીલ મિત્રોની મદદથી બધું ચાલ્યું છે. તમે તમારા વડીલો મિત્રોને લખો. નાનાભાઈ સાવ ભોળા બની ગયા કે નાનાભાઈ એને કહે છે કે મેં જ્યારે આ સંસ્થા દક્ષિણામૂર્તિની સ્થાપના કરી ત્યારે મેં કોની પાસે મદદ લીધી કે મારા વડીલ લોકો હતા એ મારા વડીલો પાસેથી પણ મદદ લીધી હતી. એ ઉપરાંત અમારા મિત્રો પાસેથી પણ અમે મદદ લીધી હતી. તો તમે પણ જેમ મેં કર્યું હતું એમ તમે પણ કરો કે તમારા ઘરના લોકો પાસેથી પણ પૈસા લઈ લો, કોઈ અથવા ત્યાંથી ન મળે તો મિત્રો પાસેથી ગમે ત્યાંથી તમે પૈસા મેળવી લો અને એમની મદદ લઈ અને પૈસાની વ્યવસ્થા તમે કરી લો. કે નાનાભાઈ સાવ ભોળા બની લે કે સાવ જાણે કે એને પણ કંઈ ગર્વ ન હોય, અભિમાન ન હોય અને જાણે કે એ પણ કાંઈ નવાઈ ન પામે એ રીતે તેઓ બોલવા લાગ્યા. તો વિદ્યાર્થીઓ કહે
વડીલો મિત્રો કાંઈ અમને પૈસા આપે? કે વિદ્યાર્થી કહે કે અમને વડીલો અમને શા માટે પૈસા આપે? કે એ અમને ક્યારેય પૈસા આપે નહીં, કે વડીલો પણ ન આપે ને અમારા મિત્રો પણ અમને ન આપે. તો નાનાભાઈ કહે તો બીજેથી મેળવો, સંસ્થા ચલાવવા પૈસા તો જોઈશે ને. કે કહે કે જો તમને તમારા વડીલો કે મિત્રો એ જો કોઈ પૈસા ન આપે તો તમે ગમે ત્યાંથી વ્યવસ્થા કરો, પણ જો સંસ્થા ચલાવવી હોય તો પૈસા તો એમાં જરૂર પડશે જ તે, એવું નાનાભાઈ વિદ્યાર્થીઓને જણાવે છે. તો વિદ્યાર્થી કહે નાનાભાઈ એમ કરીએ, નિયામક તમે જ રહો ને પૈસા લાવવાની જવાબદારી તમારી, બાકી બધું અમે સંભાળીશું. એક ચતુર વિદ્યાર્થીએ રસ્તો કાઢ્યો. ચતુર એટલે ચાલાક કે ટીખળખોર. કે એ એક વિદ્યાર્થી નાનાભાઈ ભટ્ટને જણાતા કહે કે ના, તો એક કામ કરો કે તમે માત્ર નિયામક તમે રહો, એટલે કે આ સંસ્થા ચલાવવાની મુખ્ય જવાબદારી છે એ મુખ્ય અધિકારી તમે રહો, અને પૈસાની વ્યવસ્થા તમે કરો, અને બીજી બધી પૈસા સિવાયની જે બીજી જવાબદારી હોય એ તમે બધી અમને સોંપો. એવું એમ વિદ્યાર્થી આમ છટકવાનું જે છે એક જગ્યા એ બનાવી અને નાનાભાઈને એવો પોતાનો પ્લાન જણાવે છે. તો નાનાભાઈ કહે તમે કહેશો તો હું નિયામક થઈશ, પણ સંસ્થા મેં જ ચલાવી કહેવાશે, તમે ચલાવી નહીં કહેવાય. મારા કહેવા પ્રમાણે જ બધું ચાલશે એવું થશે. નાનાભાઈએ વાસ્તવિકતા જણાવી. કે નાનાભાઈ એવું કહ્યું કે જો તમે મને નિયામક રાખવા હોય તો કદાચ તમે કહેશો તો હું તો નિયામક બની પણ જઈશ, પણ પછી થશે એવું કે તો સંસ્થા કોને ચલાવી કહેવાશે? તો કે હું જો નિયામક હોઈશ તો મેં જ સંસ્થા ચલાવી કહેવાશે, અને હું નિયામક હોઉં, મુખ્ય અધિકારી હોઉં, એટલે તમારે પણ હું કહું એમ જ કરવું પડશે. તો કે તમે સંસ્થા ચલાવો કે ન ચલાવો તો એ તમે સંસ્થા ચલાવી કહેવાશે નહીં, કે તો સંસ્થા મેં જ ચલાવી કહેવાશે. એવું નાનાભાઈએ હકીકત જે કહે છે એ હકીકતના દર્શન, વાસ્તવિકતા એટલે કે હકીકતના દર્શન એમને કરાવ્યા. ઘડીક મૂંગા થઈ વિદ્યાર્થીઓ કહે સંસ્થા ચલાવવા તૈયાર છીએ, પણ પૈસા લાવવાનું તો અમે કેવી રીતે કરીએ? કે હવે વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી કે સંસ્થા ચલાવવી એ કોઈ નાની વાત નથી, એના માટે રૂપિયા વગેરેની જવાબદારી ભોગવવી પડે. માટે હવે વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાઈ જશે ને પછી હાર સ્વીકારતા કહે કે અમે સંસ્થા તો ચલાવવા તૈયાર છીએ, કે અમારે જવાબદારી તો લેવી છે, પણ અમારી પૈસાની વ્યવસ્થા અમે ન કરી શકીએ. તો નાનાભાઈ કહે ત્યારે તો જે બધી ચિંતા કરી શકે તે સંસ્થા ચલાવી શકે. કે નાનાભાઈ હવે વિદ્યાર્થીઓને અત્યાર સુધી જે મનમાં હતું કે સંસ્થા ચલાવવી કોઈ મોટી વાત નથી, એવું જે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એવી જે વિચાર હતા એને દૂર કરતા નાનાભાઈ કહે કે હકીકતના દર્શન કરાવતા નાનાભાઈ કહે કે તો તમને એમ લાગે છે, પણ સંસ્થા ચલાવી એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી, કે આ તો બધી જે જવાબદારી નિભાવી શકે, કે સારું નરસું બધી જે ચિંતા કરી શકે એ જ વ્યક્તિ સંસ્થાને ચલાવી શકે, કે માત્ર કહી દેવાથી સંસ્થા ચાલી શકતી નથી. સંસ્થા ચલાવવી એટલે કાંઈ તમે ભાજીમૂળા સમજો, એટલે કે ભાજીમૂળા માનવું એટલે કે સામાન્ય બાબતને માનવી, કે વાતને સરળ સમજવી. કે નાનાભાઈ કહે કે જો તમને એવું લાગતું હોય કે શું સંસ્થા ચલાવી એ તમને શું કાંઈ નાની વાત લાગે છે, કે તમે એને સાવ સરળ વાત સમજો છો, બોલો તમે સંસ્થા સંભાળો છો ને? નાનાભાઈએ જરા કડક અવાજે કહ્યું. એટલે કે હવે થોડા ઊંચા અવાજે, થોડા ગુસ્સા સાથે નાનાભાઈ કહે કે શું કે તમને સંસ્થા ચલાવી કે સામાન્ય બાબત લાગે છે, એમ કહીને બોલો કે તમારે સંસ્થા સંભાળવી છે કે નથી સંભાળવી, એવું વિદ્યાર્થીઓને પૂછે છે. ઘડીક ઊભા રહી સંકોચ પામતા નજર ચૂકવતા વિદ્યાર્થીઓ ઓફિસની બહાર નીકળી ગયા. કે અત્યાર સુધી જે સામાન્ય બાબત લાગતી એ વિદ્યાર્થીઓને હવે જવાબદારીનો ખ્યાલ આવતા એવો હવે ભોઠા પડે છે, અને પછી એ નાનાભાઈની સામે નજર પણ મેળવી શકતા નથી, અને સંકોચ પામવો એટલે શરમ અનુભવવી. કે શરમનો અનુભવ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ ધીમે ધીમે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો એટલા માટે અને ખબર પડી કે આ તો આપણાથી આ જે આપણને સરળ લાગે છે એ ખરેખર હકીકતમાં સરળ કાર્ય નથી. માટે પોતે જે કંઈ કર્યું એની શરમ અનુભવતા વિદ્યાર્થીઓ જે છે હવે ત્યાંથી ઓફિસમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. આમ નાનાભાઈ જે છે કે સામાન્ય લાગતી બાબતનો વિદ્યાર્થીઓના મનમાં જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા હતા એ પ્રશ્નોને પણ નાનાભાઈ સરળ રીતે સમજાવી અને વિદ્યાર્થીના મનના પ્રશ્નોને દૂર કરે છે, અને જીવનનો એક ઉત્તમ પાઠ તેઓ શીખવી દે છે કે કોઈ પણ જવાબદારી હોય એ જવાબદારી નિભાવી જોતાં આપણને સારું લાગે, પણ ખરેખર એ કામ ખૂબ જ અઘરું છે. એવું જે છે નાનાભાઈ જીવનનો એક ઉત્તમ પાઠ પણ એમને શીખવી દે છે. પાઠને એકવાર વાંચી જુઓ અને સ્વાધ્યાય લખવો. જય સિયારામ.